उन्हें लिखा कि दमिश्क दे अंदर एक बहुत वड्डा ताजर सी, पैसा बड़ा सी, दौलत बड़ी सी, माल बड़ा सी। इन्ना क पैसा सी कि उन्होंने पता नहीं सी भी मेरे खजाने में पैसा किन्ना है, माल किन्ना है। अज भी लोग हैं जिन्होंने पता ही नहीं। बीमारी लग गई अंदर जी, इधर तवज्जो करियो, अंदर बीमारी लग गई, बीमारी वधदी खून नूं बीमारी हो गई। हुण वेखो ना, असीं सारे बैठे हाँ, हुण मैनूं तो नहीं पता भी मेरे अंदर की सिस्टम पे चलदा है। वो मेरे तो लेवे, तुहानूं नहीं पता तुहाडे पेट दे अंदर या अंदर रगां दे अंदर की सिस्टम पे चलदा है। और वेखो ना जी, एक छोटी जी रग होंदी है, छोटी जी नाड़ दिल दी, उहदे विच थोड़ा जिहा कचरा आ जाए ना, थोड़ा जिहा, तो बंदा हो गया जी। बंदे की आंदे ने जी हार्ट अटैक हो गया। यह जिहड़ा हार्ट अटैक होंदा पता ही क्यों होंदा? वो नाड़ी बंद होंदी है दिल वाली। बाबा जी वो अल्लाह का वेखो कानून, तो अल्लाह की मुहब्बत वेखो, जेड़े बगैर पैसों तो बगैर हर चीज़ तो नालियां पे चलाई जाता साड़ियाँ है। असी वह की पे करने, जरा भी नाली बंद हुई बंदा अगले पासे मौत आ गई, बंदा फौत हो गया, हार्ट अटैक हो गया। अल्लाह का शुक्र करो भी अल्लाह ने बीमारियों तो बचाया जी, कसम खुदा दी। मैं ना थोड़ा खा लो तंदरुस्त हो तो तुहाडे ते अल्लाह की मेहरबानी। बड़ा पैसा सी ताजर को, बड़ा माल सी। डॉक्टरां नूं रिपोर्टां करवाइयां, डॉक्टरां चैकअप किया सारा, उन्हें आख्या भी तैनूं कैंसर है। तैनूं की है? कैंसर हो गया खून विच। ते जिंदगी के दिन तेरे थोड़े जे रह गए ने, कोई एवं कोई 10-15 दिन तू जिंदगी जीना में, तो फिर तू मर जाना है। तो बेहतर है कि अपने बाल बच्चों जेडे कोई दिन है गुजार लै। हुण बाबा जी जी नूं पता होवे भी मैं रहना ही 10-15 दिन दुनिया ते, तो उहदे ते सुकून, उहनूं नींदर आउंदी, उहनूं सुकून आउंदा। उन्होंने तो जिड्डे मर्जी नरम बिस्तरियां ते उन्होंने पावो, उन्होंने नींद नहीं आएगी। जिड्डे मर्जी अच्छे खाओ, उन्होंने पता मैं मर जाना है, एक दिन मेरे थोड़े जे दिन बाकी रह गए, मोहलत थोड़ी है। अच्छा जी, उन्हें ना एक दिन कहता रात पई तो मैनू नींद नहीं सी आ रही, तो मैं सफ़र करद्या ना बेचैनी के आलम के अंदर सड़क तो बाहर निकलिया, अपने माल चो बाहर सड़क पर आया। सड़क तो निकलदा चहलकदमी करदा थोड़ी जी दूर गया, तो वेख्या सड़क के उत्ते ना फुटपाथ एक बंदा बैठा होया नौजवान, तो एक औरत ना वो अगे तरले भी कर दी है, कोई मिन्नतां भी कर दी। वो बंदा अगू नखरे पे करदा है, कहता मैं भी जो कोल खलोता ना, तो वह बंदा मेरे वाल वेख के तो अगां नूं टुर पिया। औरत उत्थे बह गई। मैं उस औरत नूं बीबी नूं पुछया भी खैर है की गल है? उन्हें आख्या भी मैं भैड़ी औरत नहीं ना, मैं जानी औरत हाँ, मजबूरी मैनू मार गई है, परेशानियां मैनू लै गई ने, घर खान नूं कुछ नहीं, बच्चे भी ने, खावंद मेरा सिर तो कोई नहीं, मजबूरी बड़ी। उन्हें आख्या अच्छा तवज्जो करियो, उन्हें जिन्ने भी पैसे सन उस वेले उहदी जेब च उन्हें कढ़ के ना उस बीबी नूं फड़ा दिते। उन्हें कहा ए कोल रखो, तो तुसी मैनू अपना एड्रैस दिओ, तो मैं तुहाडे घर आवांगा, आके मैं तुहाडा निज़ाम वेखांगा, तो तुसी टेंशन नहीं लैनी, मेरा रब बेहतर कर छड़ेगा। अल्लाह की करेगा? बेहतर कर छड़ेगा। रब का असूल तो कानून वेख्यो जी। सुबह हुई, उन्हें जो एड्रैस दसिया, बंदा उत्थे चला गया। जाके ना उन्हें कहा भी जिन्ना भी तेरा किराया बनता महीने का वह भी मैं देंगा, जिन्ना तेरा राशन है घर का वह भी मैं देंगा, तो तेरे बच्चों का जिन्ना खर्चा है वह भी मैं देंगा, क्योंकि मैं अपने को नहीं देना, मैं वो दिते चू देना है। सुनियो जी गल बड़ी मज़ेदार, मैं वो दिते चू देना है। तेरा सारा हुण घर का खर्चा मेरे जुम्मे, तो हुण तू परेशान नहीं होना, तो रोड ते नहीं जाना, किसी बंदे अगे तली नहीं करनी। इंसानियत वेखो, उन्होंने पता सी दिन मेरे रह गए ने थोड़े। उन्हें एक वर्के ते ना तहरीर लिखी, लिख के ना उन्हें अपने मुंडिया नूं फड़ा छड़ी। उन्हें आख्या भी गल सुनो, मेरी जिंदगी का तो पता कोई नहीं मैं कदों मर जाना है, लेकिन जो मैं दुनिया तो गया ना, तो यह जोड़ा रुक है ना, इनू खोल के पढ़ना जे भी तुहाडे अब्बे ने इहदे ते किहड़ी वसीयत लिखी है, तो फिर उस वसीयत नूं पूरा करना जे। पुत्रा आख्या ठीक है। उन्हें उस बेवा औरत का ना खर्चा सारा चुक लिया, बच्चों का चुक लिया, किराया घर का सारा उन्हें अपने जिम्मे ला लिया। दिन किन्ने सन? 10 ते बोलो किन्ने दिन सन? डॉक्टर ने की किया 10 या 15 दिन थोड़ी जिंदगी है। कैंसर है, तो कैंसर के मरीज तो पता, फिर मौत अन करीब है, तो मर जाना। 10-15 दिन डॉक्टर ने किया, साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, 5 साल।
ਹਤਾ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? 10 ਜਾਂ 15 ਦਿਨ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਾ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। 10 ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਵਾਬ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੇਖੋ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧਾ ਛੱਡੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ? 17 ਸਾਲ। 17 ਸਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਬਦਲ ਲਈ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਬਦਲ ਲਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ? ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਦਕਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣਿਓ। 17 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਦਫਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਿਓ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਸ਼ੀ ਪੇ ਕਰਿਓ ਤੇ ਇੰਜ ਪੇ ਫਿਰਿਓ ਜਿਵੇਂ ਖੋਤੇ ਪੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਵਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਔਰ ਮੈਂ कहना ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਦਾ, ਸੈयद ਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਉਹ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਉਹ ਅੱਬਾ ਜਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਵੇ। ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾ ਕੱਢਿਆ, ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਰੁਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਔਰਤ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਐਨੇ ਸਾਲ 17 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ। 1-2 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 17 ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਰੁਕਾ ਪੜਿਆ, ਰੁਕਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਾਈ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ 6-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਬੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਵਸੀਅਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਬੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵਾਲਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਂਝ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਹੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਗੀ ਲੱਭਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਗੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਬਾ ਸਾਡਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਕਰਦਾ। ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਮਲਾਤ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਬੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਪ ਕਰਦਾ ਕੀ, ਬਾਪ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਓ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨੇਕ ਸੀ ਨਾ ਬੀਬੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ। ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਖੈਰ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੇਕੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ? 7 ਦਿਨ। ਇਧਰੋਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ? 7 ਦਿਨ। ਵੇਖੋ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਕੁਦਰਤ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰੱਬ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਬਣਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੌਫੀਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੜਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ, बुखार हो जाए, कैंसर हो जाए, हैपेटाइटिस हो जाए, कोई भी बीमारी हो जाए, तुसी हर बीमारी का इलाज सदके नाल कर सकते हो। जो कोई भी दवाई तुहाडे ते असर नहीं ना करती, सुट छुड़ो दवाइयां सारियां, सदका दिओ, माड़े बंदे की खिदमत करो, माड़े बंदे नाल तावन करो। अल्लाह की कसम है मैं कहना उस टाइम तुहाडी बीमारी अल्लाह कट करनी शुरू कर छड़े।
ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆਂਦੇ ਸਨ ਨਾ 10 ਜਾਂ 15 ਦਿਨ, 17 ਸਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਉਸ ਮਾੜੀ ਮਾਈ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨੇਕੀ ਜੇ, ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਦਕਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਅੱਛੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਣਨਾ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਨ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸੁਣਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ 2 ਤੇ ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਸਨ, ਹੈ ਮਾੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚੇ ਐਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਨੇਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਐਸੀ ਨੇਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ।